বরাক দর্পণ স্টুডিও। জয় গুরু। সুধী ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা, সবাইকে নিউজ বরাক দর্পণের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। গতকাল দিনটি অত্যন্ত পবিত্র এবং হিন্দু সনাতন ধর্মীদের কাছে ধর্মীয় এবং শাস্ত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ, কারণ ভগবান জগন্নাথ দেবের পবিত্র রথযাত্রার দিন ছিল। এই পবিত্র রথযাত্রার দিনে আমাদের ইষ্টপ্রাণ গুরুপ্রতা সঞ্জীব দেব রায়দার গৃহে গতকাল সন্ধ্যা 7:30 এক বিশাল সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব এবং পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দাদার আশীর্বাদ পুত এই সৎসঙ্গে শিলচর শহরের চতুর্দিক থেকে দলে দলে ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা বিপরীত আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে শত শত দাদা মায়েদের উপস্থিতিতে পরিবেশকে উৎসব মুখর করে তুলে ধরেছিলেন। সম্পূর্ণ পরিবেশ পরমাত্মার সদা জাগ্রত অলৌকিক স্পন্দনের স্বর্গীয় অনুভূতি চতুর্দিকে বিরাজ করছিল। এই মহতি অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সহ প্রতিঋত্বিকদা সজলদা। বর্তমানে শিলচর শহরের প্রবীণ ঋত্বিকের মধ্যে উনি একজন। প্রথমে প্রার্থনা, নামজপ ও সৎ গ্রন্থাদি পাঠ, তারপর বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা ভজন ও কীর্তন ও পরিশেষে ইষ্ট প্রসঙ্গ, তারপর জয়রাধে কীর্তন ও ধ্বনির মাধ্যমে এই বিশেষ সৎসঙ্গের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আপনাদের বিনোদনের জন্য নিউজ বরাক দর্পণের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। পাশে থাকবেন। সবাইকে আবারও জয় গুরু। स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भोर में, नहीं पाया वेदा काल कर्म के जाल में, रही भोगत भेदा जगत जीव भर मत फिरे, नित छारो खानी ज्ञानी जोगे पिल रहे, सब मन की भानी भाग जगा निराधिका, मिल सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का, मही भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है, अवधर दिखानी बिना संत पावे नहीं, स्वत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की, मही महिमा सुनाई बिरहन राग जगाओगे, घर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रसो, मैंने पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में, मन संतन वाई कर उठे बेकर रहो, कैसे पिया घर जाई दर्शन रशनि तनि तलहु, दह मन फिरताई सूरत चरे आकाश में, कर सब धबिलासा धाम धाम निरतत चले, पावे निज घर वासा, ये आशा मेरे मन बसे, रह चिता उदासा, विरह सुनो प्रिय पाकर निज चरण निवासा, तुम बिन कई समरत नहीं, जस मागो दाना प्रेम दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गावत रहो, मीत राधा स्वामी शुकर करो गावत रहो, मीत राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सब राय करो पुकार, साधु संग महदेव निधो परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा हार, बार बार बल जाओ पर मनोहार चरण पर, क्या मखले मैं गाओ, मेहर करी जश कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नीत करो तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीनय भीनय नाथ, हाथ हाथ महान करो, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि
काम क्रोध मद लोभ सब अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरे लाजो तुम द्वारे अब मैं परा राघ स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अवतरो दया पर सो तुम द्वारे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम पिता दुख सुख कछ व्यापी नहीं छोड़े सागर पार दया करो मेरे साया देव प्रेम पिता दुख सुख कछ व्यापी नहीं छोड़े सागर पार रार रार कर छोड़ कर सर्वनाय कर पुकार साधु संग महिदेव नितो परम गुरु दातार साधु संग महिदेव नितो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानमित्रन्दैश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जन्मं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधीगं त्वत्तं न गुरुरधीगं तपः तत्तज्ञानतपरनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वबुधात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधनाधीश गुरु परमदेवत गुरु पारन्तरनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंद ब्रह्मशोदनं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डाधीतं गणरशमीशं सालिलक्षम् एकं नित्यं केवलनाचरं सर्वैः साक्षिभूतं भावाधीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि संगीत टेपरायदार आयोजित सत्संग संगीत टेपरायदार 25তম বিবাহ বার্ষিক বিশেষ করে শ্রী আচার্যদেব ও শ্রী অবিন্দার আশীর্বাদে এই সৎসঙ্গের ব্যবস্থা তাছাড়া প্রতিবার শ্রী অবিন্দার আশীর্বাদে ছেলে দাদার ছেলে বিএ এলএলবি অনার্স নিয়ে পড়বে দেরাদুনে মেয়ে এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে তাও রবীন্দ্র আশীর্বাদে পরমপুরের আচার্যদেব পরমপুরের রবীন্দ্রের আশীর্বাদে এই সৎসঙ্গে বিশেষ করে এই আয়োজন আমরা তারা যাতে আচার্য বিদ্যালয়ে পড়তে চলে আচার্য ইচ্ছা প্রমত নিজেদের জীবন সার্থক সুন্দর করে দিতে পারে আমরা তাদের থাকতে চলে প্রার্থনা করি উপস্থিত সমস্ত গুরু ভাই বোনদেরও মঙ্গল কামনা আজকে সবার মঙ্গল কামনা আমরা প্রার্থনা করব তাছাড়া আমাদের দাদার ছেলে টিচার শিক্ষক ওনার মা অসুস্থ নীনা লস্কর সেই টিচারের মা অসুস্থ থাকা থেকেও বলছেন আমাদের সৎসঙ্গে তার মায়ের দিকেই প্রার্থনার জন্য আমরা ছাত্রদের প্রার্থনার মা হল নীনা লস্কর শিক্ষকের মা টিচারের মা আমরা তাদের সবার উদ্দেশ্যে ছাত্রের চরণে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক আর আচার্যদেবের ইচ্ছা পূর্ণ হোক তাদের ভিতর দিয়ে তারা मोहे प्यारा लागे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे
भव जल से दो तरना चाहे, भव जल से दो तरना चाहे। राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे। भव जल से दो तरना चाहे, भव जल से दो तरना चाहे। भव स्वामी से दो तरना चाहे, भव स्वामी से दो तरना चाहे। राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे। भव जल से दो तरना चाहे, भव जल से दो तरना चाहे। দর হলি শিক্ষা তার কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহযোগ নইলে শিক্ষা হয় না। লেখা পড়ায় দর হলি শিক্ষা তার কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহযোগ নইলে শিক্ষা হয় না। লেখা পড়ায় দর হলি শিক্ষা তার কয় না। শিখলি যে তুই কত শত বোধ কিছুই ফুটলো না, স্মৃতির বারণ হলি শুধুই এক মুঠো ভাব জুটলো না। শিখলি যে তুই কত শত বোধ কিছুই ফুটলো না, স্মৃতির বারণ হলি শুধুই এক মুঠো ভাব জুটলো না। বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান ধরল না। ঘরে ঘরে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা। বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান ধরল না। ঘরে ঘরে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা। লেখা পড়ায় দর হলি শিক্ষা তার কয় না। দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস আচার্যকে করে সর, আচরণে প্রভু জয়নে জ্ঞানে সদর হানাকার। দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস আচার্যকে করে সর, আচরণে প্রভু জয়নে জ্ঞানে সদর হানাকার। থাকলে ছাত্রীষ্ণে গান গাবি জাগে করার প্রাণ, শিক্ষকে নাই ইষ্টদান কি জাগাবে ছাত্র প্রাণ। থাকলে ছাত্রীষ্ণে গান গাবি জাগে করার প্রাণ, শিক্ষকে নাই ইষ্টদান কি জাগাবে ছাত্র প্রাণ। বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না, কিন্তু বাড়ির শিক্ষা সুষ্ঠু নইলে শিষ্য স্বভাব হয় না। বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না, কিন্তু বাড়ির শিক্ষা সুষ্ঠু নইলে শিষ্য স্বভাব হয় না। লেখা পড়ায় দর হলি শিক্ষা তার কয় না। গুরু যদি অপমান করেন বাড়ি শিষ্যের মান, তারণ পীড়ন ভৎসনায় হয় জ্ঞানী অভিযান। গুরু যদি অপমান করেন বাড়ি শিষ্যের মান, তারণ পীড়ন ভৎসনায় হয় জ্ঞানী অভিযান। ভুল করে যে খাইনি ভব পাইনি কোনো লাঞ্ছনা, ভুল তাহারে ভুলিয়ে দিয়ে করি জ্ঞানের বাঞ্ছনা। ভুল করে যে খাইনি ধব পাইনি কোনো লাঞ্ছনা, ভুল তাহারে ভুলিয়ে দিয়ে করি জ্ঞানের বাঞ্ছনা। অনুকম্পাই বোধের বাহ অধিয়ানি জানা, এমন আবেগ নাই যেখানে জ্ঞান সেখানে কানা। অনুকম্পাই বোধের বাহু অধিয়ানি জানা,
অনামিক নয় যেখানে জ্ঞান সেখানে কানা লেখা পড়ায় দর হলি শিক্ষা তার কয়ে না অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না লেখা পড়ায় দর হলি লেখা পড়ায় দর হলি লেখা পড়ায় দর হলি শিক্ষা তার কয়ে না বলি সকল জনে কহায় সেজে চির জ্যোতির্ময় চির জ্যোতির্ময় চির জ্যোতির্ময় চির জ্যোতির্ময় সেজে চির তাহার সঙ্গে এবার হবে তাহার সঙ্গে শুভ করে এবার হবে তাহার সঙ্গে তাহার শোনে আমার পরিচয় হলো তাহার শোনে আমার পরিচয় চির কবে পাবে তাহার দেখা উঠবে মোরার নাচি আমি সেই আশাতে আছি কবে পাবো তাহার দেখা উঠবে মোরার নাচি সেই আশাতে আছি কবে পাবো তাহার দেখা উঠবে মোরার নাচি আমি সেই আশাতে আছি কবে পাবো তাহার দেখা উঠবে মোরার নাচি তাহার সঙ্গে
বড় নয়ন কেবল দয়া করে যায় প্রেমী যে তার সরোবরে ভালোবেসে মন জানো সে সবাই সে এত দয়া প্রেম কোথায় পায় সে চির দরদি পরম দয়া বলবে দয়া করে যায় সে চির দরদি পরম দয়া কেবল দয়া করে যায় চির দরদি পরম দয়া কেবল দয়া করে যায় সে চির দরদি পরম দয়াল
সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতা, ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েদের আমার আনন্দিত জয়গুরু। আজকে বড় একটা শুভ দিন, আজকে রথযাত্রা। তার মধ্যে সঞ্জীবদার বাড়িতে যে উদ্দেশ্যে সৎসঙ্গটা, সেটাও খুব ভালো একটা শুভারম্ভ। তো আমি পরিবারের সকলের প্রতি প্রত্যেকের এবং সৎসঙ্গে উপস্থিত এবং যারা দূরে আছেন, অনলাইন থেকেও যারা দেখছেন, তাদের সকলের জন্য দয়ালের আত্মচরণে প্রার্থনা জানাই সকলের যেন মঙ্গল হয়। তো আমি তো খুব একটা বক্তা নই, আপনারা বলেছেন আমাকে বলতে। আমি আমার বোধ বুদ্ধি অনুভূতি এবং আচার্যদেবের সান্নিধ্যে, পূজনীয় অবিন্দার সান্নিধ্যে যতটুকু অনুভূতি লাভ করেছি এবং অভিজ্ঞতা, সেটুকুই আপনাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। ভুল ত্রুটি হলে আমায় ক্ষমা করে দেবেন। ঠাকুর বলছেন, সদ্গুরু শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয়ই বলছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। তো এই যে তিনি নিশ্চয়ই করে বলেছেন, আমাদের সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করলে কি হবে, আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি দায়ভার নেবেন। তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিবাহ এই টপিকের ওপর কিছু বলার জন্য। তো আমরা যখন বিল্ডিং করি তখন আমাদের পিলার দিতে লাগে, তো পিলার না হলে বিল্ডিংটা তো কোলাপস করে যাবে, টেকসই যাতে হয়। ঠিক সেরকম আমাদের জীবনের স্তম্ভ হচ্ছে, ওই পিলার হচ্ছে শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিবাহ। এই পিলার দিয়েই আমাদের গোটা জীবন, আমাদের সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। একটা যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু ব্যালেন্স হবে না, কোলাপস করে যাবে, সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলবে, সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। আমরা একটু আগে দেখছিলাম, গান আর বাদক যদি ঠিকঠাক সামঞ্জস্য না করতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা শুনতে মধুর লাগে না, তাই না? আমাদের জীবনেরও সেই পিলারগুলো, শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে আমাদের জীবনটা ওইভাবে কোলাপস করে যাবে, ভেঙে পড়বে। তো শিক্ষা, আমরা সবাই জানি শিক্ষা মানে হচ্ছে একটা ছোট 5-6 বছর বয়স থেকে আমরা বাচ্চাদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দিই, তাদেরকে টিচার দিই এবং তারা বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয় এবং উত্তীর্ণ হয়, পরীক্ষা হয়, তারপর তাকে মেজারমেন্ট করা হয়। ঠিক সেই রকম তো কিরকম শিক্ষা, ওই যে পুঁথিগত বিদ্যা, একটু আগে ছড়া গানে উনি বলছিলেন ঠাকুরের একটা বাণীতে, লেখাপড়ার দর হলেই শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না। তাহলে শিক্ষা মানে কি শুধুই সেই পুঁথিগত বিদ্যা, স্কুলে বা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমরা যেটা পড়ি? ঠাকুর বলছেন না, সেটা শিক্ষার প্রকৃত ডেফিনেশন হলো না। শিক্ষা হচ্ছে আমাদের আচার আচরণ, স্বভাব, চরিত্র সবকিছু নিয়ে তবেই হচ্ছে সেটা পরিপূর্ণ শিক্ষা। ঠিক সেরকম আমাদের অনেক মায়েরা, অনেক দাদারা আছেন যারা দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত, যারা যাজন করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি, অনেক মায়েরা বলেন যে দীক্ষার জন্য তো মেয়েদের অনেকে করেন যে না, বিয়ের পরে দীক্ষা হবে বা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কিরকম পরিবেশে পড়বে। তো ঠাকুর বলছেন, আদো আদো কথাতেই করে কইয়ে যা শেখাবি, সেইটি হবে মোক্ষম ছেলে, হিসেবে চল নয় পস্তাবি। তাহলে আদো আদো কথা, ওই অবস্থা থেকে তাকে করে কইয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, তবেই সেটা হবে মোক্ষম ছেলে, ঠিক যেমনটা তিনি আমাদেরকে চান। তো দীক্ষা হচ্ছে ওই অবস্থা থেকে আমাদেরকে তাকে যাজন করে যেতে হবে। দীক্ষার জন্য ওই বিয়ের পরে হবে দীক্ষা নেওয়া বা ওই রকম ব্যাপার নেই। তাহলে দীক্ষাটা কেন? আমরা যেরকম স্কুলে টিচার হাতে বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিই, তাহলে শিক্ষক তাকে তৈরি করে, ঠিক সেরকম আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে তার হাতে তুলে দিই। দীক্ষা মানে আমার মনে হয় একটা ইনস্টলমেন্ট অফ সফটওয়্যার। ঠাকুরকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি সফটওয়্যারের মতন, যখন আমি দীক্ষাটা নেব ঠিক সফটওয়্যার ইনস্টলমেন্টের মতো আমাদের ভেতরে তিনি ঢুকে পড়লেন। ওই যে ঢুকলেন, আর বেরোনোর উপায় নেই। ওই যে সফটওয়্যার ইনস্টল হয়ে গেল আপনার শরীরে, আপনার মনে, বীজ নামের মধ্যে দিয়ে, সেই তখন থেকে উনি সফটওয়্যারের মতো আপনাকে ইঙ্গিত দিতে থাকবেন। আপনার যেমন পরীক্ষক, তিনি একাধারে শিক্ষক, একাধারে আবার পরীক্ষক। তিনি আপনাকে ঠকিয়ে, মানে ঠক্কর মেরে মেরে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনাকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আপনার মেজারমেন্ট করবেন, কিভাবে আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হয়। তো এইভাবে দীক্ষা নিলে, দীক্ষা মানে তো দক্ষতা অর্জন, তো দক্ষতা মানে কিভাবে হবে, সেটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। তো তিনি এইভাবে দীক্ষার মাধ্যম দিয়ে আমরা আমাদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারবো, যদি আমরা
ওই যে বললাম ইনস্টলমেন্ট অফ সফটওয়্যার, যদি এই সফটওয়্যার ঠাকুর নামে সফটওয়্যারটাকে ভিতরে যদি রাখতে পারি, তাহলে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ করবেন আমাদের জীবনে কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে প্রতিটা মুহূর্তে। এরপর আসি বিবাহ। বিবাহ বলতে ঠাকুর বলেছেন উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন বিয়ে করে করিস না কবুল। তো আমরা অনেকে বুঝতে পারি না, মানে অনেকে ভাবে যে চাকরি পেয়ে গেলেই বোধহয় বিয়ে হয়ে যাবে, এবার বিয়ে করা যেতে পারে, বা যাকে পছন্দ হচ্ছে তাকে বিয়ে করা যেতে পারে। তো আমি খুব টেকনিক্যাল টার্মে বলছি, যেমন আমরা সবাই মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ ইউজ করি, তো তো আমাদের চার্জার লাগে, তো সি টাইপ কারোর বি টাইপ। তো আমরা সি টাইপ চার্জার দিয়ে, ফোন যদি আপনার সি টাইপ হয় চার্জারও সি টাইপ লাগে, নইলে কিন্তু ভেতরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না। তো এই যে তাহলে এই এই ব্যাপারটাকে ঠাকুর বলছেন কম্প্যাটেবল ম্যারেজ, শুধু ম্যারেজ না, কম্প্যাটেবল ম্যারেজ। তো এই যে সি টাইপ আর সি টাইপ ফোন আর সি টাইপ চার্জার, এটাকে বলছে যে বর্ণ, সমগোত্র এবং সমবর্ণ অসমগোত্র, সেটাকে তিনি বলছেন অনুলোম বিবাহ। হ্যাঁ, তো এরপরে আসি যে কিরকম এবার বিয়ের জন্য কিরকম লাগে, আমরা তো বুঝতে পারি না। যেমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, পরীক্ষার একটা চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি হয়, আমাদেরকে কোয়ালিফিকেশন লাগে, এত পার্সেন্টেজ অমুক ক্লাসে থাকলে তবে তুমি পরীক্ষার জন্য এলিজিবল, তারপর পরীক্ষা হলে পাশ করলে ইন্টারভিউ দিলে তবে তোমার চাকরি হবে। ঠিক সেরকম বিবাহের জন্য কিন্তু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থাকে। ঠাকুর বলছেন সৎ স্বভাবে পাগল পরাণ পাগল, সেই তো রে তোর বর, সব দিকে দলে শ্রেষ্ঠ হলে তবে তারই বরণ কর। তো এই প্রসঙ্গে আমি একটা গল্প বলি। 2019 সাল, আমি আমার মা আমাকে নিয়ে দেওঘরে যখন যাই, তো পূজনীয় অবিন্দকে নিবেদন করছে, আগে দাদা আমার বিয়ে তো বয়স হয়ে গেছে, তো এবার বিয়ে দেখাশোনা করতে হবে। তো আমাকে বললেন, তো পূজনীয় অবিন্দা বললেন বর মানে জানিস? আমি বললাম আগে তা তো জানি না, বর মানে হলো বড়, যে সব দিক থেকে তোর থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। তারপরে আমি বললাম ও আচ্ছা এরকম হতে হয়। তারপরে বললেন যে আচার্যদেবকে দেখেছিস আমার বাবাকে? আমি বললাম আগে দেখেছি। বলছে আচার্যদেবের বর খুঁজতে 5 থেকে 7 বছর লেগেছিল, আর তুই ভাবছিস এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবি? দেখাচ্ছি তো। তো তিনি বললেন যে ওই যে ওইরকম হতে লাগবে, সব দিক থেকে যে শ্রেষ্ঠ হবে তোর থেকে, সেই তোর বর হবার উপযুক্ত হবে। তো আমরা এরকম যদি না হয়, তাহলে যে বললাম বিল্ডিং যদি ইট বালি খোয়া সব ঠিকঠাক না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা দেখি নিউজে প্রচুর বিল্ডিং কোলাপস করছে, তো অনেক ব্রিজ ধসে পড়ছে। তো ওই কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল যদি না হয়, এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া যদি ঠিকঠাক মেনটেন করা না থাকে, তাহলেও কিন্তু আমাদের যে সমাজের যে স্তম্ভ, যে শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ, এগুলোও কিন্তু ওরকম ভাবে কোলাপস করে যাবে। আমি এখানেই শেষ করব, আরো অনেক বড় বড় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন, তারা বলবেন। তো আমি এইটুকুই শেষ করছি। সকলের দয়ালের আতুল চরণে আমার প্রার্থনা, আপনারা ঠাকুরের আদর্শ নিয়ে জীবন চলেন, এবং সকলের যেন আরো আমরা যেন আমাদের মনের মতো না হই, আমরা যেন তার ইচ্ছেতে চলার চেষ্টা করি, তার মনের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। সকলের মঙ্গল হোক। জয় গুরু। জীবন অবাধ হলো, আজি আনন্দেরই ঢেউ উঠেছে, জীবন অবাধ হলো, আজি আনন্দেরই ঢেউ উঠেছে, জীবন অবাধ হলো, আজি আনন্দেরই ঢেউ উঠেছে, জীবন অবাধ হলো, তোমায় পেয়ে জীবন আমার পরব জন, তোমায় পেয়ে ভুবন পরব জন, তোমায় পেয়ে ভুবন হলো পরম উজন, তোমায় পেয়ে ভুবন হলো পরম উজন।
ভেঙে দিল অবাধ শিখিয়ে দিলে অবাধ চলো উৎসবকে হতে আদেশ পালো এদের দিল অবাধ দ্বন্দ্ব বাধা বাষ্প হয়ে উদাও হল অবসাদ দ্বন্দ্ব বাধা ভিন্ন হয়ে উদাও হল অবসাদ ধন্য হলাম তোমায় নবী ধন্য হলাম তোমায় নবী ধন্য হলাম তোমায় নবী ধন্য হলাম নিত্য তোলে তোমায় নবী ধন্য হলাম নিত্য তোলে তোমার তোমায় নবী ধন্য হলাম তোমায় নবী ধন্য হলাম নিত্য চলে তোমার সার তোমায় নবী ধন্য হলাম নিত্য চলে তোমার সার রাখি তুমি হবে তুমি রাখি তুমি রাখি তুমি কত তুমি রাখি তুমি কত তুমি রাখি তুমি কত তুমি তোমার সেবায় বন্দনায় রাখি তুমি কত তুমি তোমার সেবায় বন্দনায় সার্থকতায় ভরে জীবন পূর্ণ করে বন্দনায় সার্থকতায় ভরে জীবন পূর্ণ করে নন্দনায় রাখি তুমি কত তুমি তোমার সেবায় বন্দনায় 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 সার্থকতায় ভরে জীবন পূর্ণ করে নন্দনায় সার্থকতায় ভরে জীবন পূর্ণ করে নন্দনায় বজ্রকটি নিরে দুর্ভাগ ফুল করে একটি টানে বজ্রকটি দুর্ভাগ করেছে দল একটি টানে বজ্রকটি দুর্ভাগ করেছে দল একটি টানে বজ্রকটি দুর্ভাগ করেছে দল একটি টানে পরম পিতার প্রসাদ পেলাম পরম পিতার প্রসাদ পেলাম তোমার দয়ার কাজে পবিত্রতার প্রসাদ পেলাম দয়াল তোমার দয়ার কাজে ধন্য তুমি দয়াল ঠাকুর হতে পারে পূর্ণতা ধন্য তুমি দয়াল ঠাকুর পথ দেখালে পূর্ণতা ধন্য তুমি দয়াল ঠাকুর পথ দেখালে পূর্ণতা ধন্য তুমি দয়াল ঠাকুর পথ দেখালে পূর্ণতা তোমার রাতে অভয় পায়ে ভগবান রাতে অভয় পায়ে আমরা তোমার রাতে অভয় পায়ে আমরা তোমার রাতে অভয় পায়ে নিত্য জানাই নমস্কার তোমার রাতে অভয় পায়ে নিত্য জানাই নমস্কার আমার চন্দনা এনআইটি পিএইচডি স্কলার খুব সুন্দরভাবে ঠাকুরের
আদর্শের কথা বললেন, শিক্ষা দীক্ষা এবং বিবাহের উপর। শ্রী শ্রী ঠাকুর যে আদর্শ দিয়েছেন সেখানে জীবনে ফাঁকি দেওয়ার তিলমাত্র জায়গা নেই। একবার এই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা একজন কলেজের প্রফেসর, উনি এসে মানে ছুটি না নিয়ে ঘুরছেন বিভিন্ন জায়গায়। বলছে কতদিন হলো আসা? বলে এতদিন। বলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কলেজে? বলে না, প্রিন্সিপালের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, হয়ে যায়। শ্রী শ্রী দাদা কিন্তু রাগ করলেন। এটাই ধর্ম তো না, যে তুমি তোমার কাজ ফাঁকি দিয়ে কলেজে তোমার যেটা ডিউটি সেটা না করে তুমি ঘুরছো, সেটা কিন্তু ঠিক নয়, এটা ধর্ম নয়। সৎসঙ্গ জগতে কোনো ফাঁকির কোনো জায়গা নেই। তা আমরা যে জীবনে কষ্ট পাই, তা অধিকাংশ যত কষ্ট পাচ্ছি তার একটি কারণ হচ্ছে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া জীবনে। আমরা এখনো ভুল বুঝি যে ঠাকুর কি চেয়েছে, এখনো বুঝতে পারছি না। কিন্তু তিনি অতি বাস্তববাদী। এবারে পূজনীয় মা এবার যখন আচার্যদেব এসেছিলেন, ত্রিপুরাতেও যখন গিয়েছিলেন, তিনি একটি মন্দির থেকে যখন আচার্যদেব এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা যখন চলে গেলেন, সেখানে পূজনীয় মা ছিলেন। তখন যারা ছিল সবাইকে বলছে এখন চলে যাও, নিজের নিজের কাজগুলি করো, কাজ করো, সেটা কিন্তু ধর্ম। তিনি বলছেন যে এখন তোমরা চলে যাও, সবাই নিজের নিজের কাজে লেগে যাও, এটাই কিন্তু ধর্ম। তো ঠাকুর ধর্ম বলতে সেটাই বলছে, যা করলে আমার এক্সিস্টেন্সিয়াল আপকিপ হয়, আমি বাড়তে পারবো, উন্নতিমুখী হয়ে চলতে পারবো। আমার যেটা চাহিদা আছে, পজিটিভ যেগুলি চাহিদা আছে, যে আমি সুস্থভাবে থাকতে চাই, আমি জ্ঞান লাভ করি, আমার জীবনে ঈশ্বর প্রাপ্তি যাতে হয়, আমি আনন্দে যাতে, পরম আনন্দে যাতে থাকতে পারি, এগুলি আমরা সবাই চাই। আমার ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষিত হয়ে ওঠে, আমার সংসারে যাতে অভাবগুলি আস্তে 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 দূরে চলে যায়, এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা চিন্তা করি। আর বেসিক্যালি ঠাকুর সেটাই দিতে চেয়েছেন, যে তুমি হও। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার নজর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি গুরুত্ব দেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি কিন্তু তার সমস্ত যেগুলি কোয়ালিটিসগুলিকে ডেভেলপ করে জীবনে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারে এবং সমাজে যথেষ্ট অবদান দিতে পারে। এই যে কার্যক্ষমতা, আমরা অনেক সময় ধর্মের কথা ভাবি, ধর্ম মানে শুধু এইভাবে কীর্তন করলাম, একটা বাস্তব জীবনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, টোটালি আইসোলেটেড ফ্রম আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। এটা একটা ধারণা আছে, একটা অবসেশন আছে মানুষের। কিন্তু বেসিক্যালি ধর্ম মানে হলে নিজেকে গড়ে তোলা, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। আর ঠাকুর সেইটার উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছে। আজকাল সমাজে দেখবেন অনেক শিক্ষিত মানুষ আছে, ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন জায়গায় অনেক শিক্ষিতের অভাব নেই, কিন্তু মেন্টালিটিটা ডেভেলপ হচ্ছে না, মানসিকতা অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। কারণ দেয়ার মাস্ট বি সাম ডিফেক্টস ইন এডুকেশন। এই শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেটা মানুষকে শিক্ষায় অনলি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারবে না। সমাজে যা ঘটছে আমরা যদি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারি, যত কিছু কার্য করছেন অল আর হাইলি কোয়ালিফাইড, সব কিন্তু শিক্ষিত মানুষ। ওই শিক্ষার সাথে যে সেন্স অফ স্পিরিচুয়ালিজম থাকতে হবে। এই যে ডক্টর বিধান রায়, আমরা জানি বিরাট ডাক্তার, ডক্টর মানে তার ফিলোসফি, তিনি বলছেন যে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোমিওপ্যাথি, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যালোপ্যাথি, but I know sympathy very well for the eradication of the disease of our society. এই কথাটা বলছে, যত ডিজিজ আছে, যত ঝামেলা, যত ভায়োলেন্স, যত ভুল বুঝাবুঝি, অভাব অনটন, সব কিছুর জন্য একটা দরকার, সিম্প্যাথি। আর সিম্প্যাথি মানে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, এই সমস্ত কিছু, আমার কর্তব্য জ্ঞান, সব কিছু সেখানে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু আমার দায়িত্ব জ্ঞান, তা না হলে কিন্তু সমাজ কোনো ট্রিটমেন্ট দিয়ে সমাজটাকে ঠিক করা যাবে না। ঠাকুর সেটাই চেয়েছেন, তুমি হয়ে ওঠো, ইউ বিকাম জাস্ট লাইক এ ইউনিভার্সিটি। একটা ইউনিভার্সিটির মতন তুমি দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হবে। আজ সৎসঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়
একটা ইয়াং জেনারেশনের যে স্রোত চলছে, এই জেনারেশনটা যে আসছে আমরা দেখছি ডে বাই ডে বাড়ছে, অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে এই জেনারেশন। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা এই সবাইকে যেটা কন্ট্রোল করছে, ইন্সপায়ার করছে, প্রেরণা দিচ্ছে, এটা মূল কি হচ্ছে, তার ফলটা কি, যে সমাজটা একটা ঊর্ধ্বমুখীতে চলছে। এই সমাজের একটা বিরাট পরিবর্তন আগামী দিনগুলিতে হয়েছে। অধিকাংশ যুবক যদি ইষ্টপ্রাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি একটা তার জীবন বৃদ্ধির পথে যদি সে চলতে পারে, তাহলে সমাজের উন্নতি অনিবার্য। ঠাকুর কিন্তু সেটাই চেয়েছেন। গতিকে মানুষের মেন্টালিটি ঠিক করতে হবে, মানুষের মানসিকতা ঠিক করতে হবে, পরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কি, পরের জন্য আমি ভাবি কিনা সেটাও ভাবতে হবে। এই যে ডিপি ওয়ার্কস মানে ম্যান টু ম্যান রিলেশনশিপ। আমি এখানে থাকছি, ওই শুধু দূরে একজন ঠাকুরের কাছে এসো, সে ঠাকুরকে ধরে রাখতে পারলো না, বিভিন্ন কারণে, অভাবেও হতে পারে, তার বুঝে উঠে না পারার জন্য হতে পারে, বিভিন্ন কারণে হতে পারে। আমার কর্তব্য হচ্ছে, ঠাকুর সেই সেন্সটা আমাদেরকে দিয়েছে, আমার কর্তব্য হচ্ছে যে আমি তার কাছে যাওয়া এবং তাকে এই ঠাকুরের পথে আবার পুনরায় নিয়ে আসা। তার ভেতরে সেটা ইনজেক্ট করতে হবে যে ঠাকুর ছাড়া তোমার আর কোনো গতি নেই, বা ঠাকুর ধরলে তোমার এই সম্ভাবনা। গতিকে সব দিক থেকে এই যে মেডিটেশনের কথা বলছে ঠাকুর, যজন যাজন ইষ্টভীতির কথা বলছে, মেডিটেশনের কথা বলছে, সদাচারের কথা বলছে, স্বস্তিনীর কথা বলছে, প্রার্থনার কথা বলছে, আচার্য দর্শনের কথা বলছে। এগুলি কেন? একটাই কারণ, যে তুমি হয়ে ওঠো। এই যে মেডিটেশন, ডক্টর বিনোদ কুমার, তিনি কিন্তু দীক্ষিত নন, হি ওয়াজ ইন্টারভিউড, এবং তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই যত সমস্যা হচ্ছে, এই সমস্যার থেকে মানুষ কেন হচ্ছে, বা এগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার রাস্তাটা কোথায়? তিনি অনেক কথা বললেন, তারপরে একটা, সেটা হচ্ছে যে মেডিটেশন দরকার ফর হ্যাভিং মেন্টাল ব্যালেন্স। মানসিক সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে মানুষ মেডিটেশন করতে হবে। এখন তিনি বলছেন, ঠাকুর কবে বলে গেছেন, এই থিওরি ঠাকুর দিয়েছেন আমাদেরকে, আর সমস্ত ক্রাইস্টার কার্টার, যিনি একজন সোশিয়াল সায়েন্টিস্ট, তিনি একটা বই লিখেছেন তার রিসার্চ করার পরে, রেজিং হ্যাপিনেস। তিনি এই কথাগুলি বলছেন যেগুলি আমরা তার আগেই, এই ভদ্রলোক রিসার্চ করার আগে আচার্যদেবের মুখ থেকে আমরা শুনেছি, যে কিডসরা প্যারেন্টসের সাথে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করতে হবে, আর এই খাওয়া দাওয়া করে গল্প করতে হবে, আর গল্প যদি করে এভাবে চলতে চলতে এই কিডসদের, বাচ্চাদের ডিপ্রেশন চলে যায়, ডিপ্রেশনটা কমে যায়, হতাশায় যে ভুগছে সেটা কেটে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এদের যেটা নর্মাল যেটা টেন্ডেন্সি থাকে টু হ্যাভ অ্যালকোহল বা ড্রাগস এডিক্টেড হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে, সেটাও আস্তে আস্তে কেটে যায়। আর কি হয়, যেটা গ্রেড, অর্থাৎ ভালো পারফরমেন্স হতে এদের পরীক্ষাগুলিতে, এক্সামিনেশন যখন দেবে তখন গ্রেডের ডেভেলপমেন্ট হয়। এই যে সমস্ত কথাগুলি বলছেন তিনি রিসার্চ করার পরে, তার আগে কিন্তু আচার্যদেব এসে আমাদেরকে আগে বলে গেছেন যে আপনারা সবাই বাড়িতে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করবেন, বিভিন্ন কথাগুলি বললেন। তো মূলত ঠাকুর বাস্তববাদী, মূলত তার যে আদর্শ, এই আদর্শবিহীন আমি যদি চলি, তাহলে আমি আজকে এই যুগের মানুষ হয়ে আমি দাঁড়াতে পারবো না, এই যুগে আমি মানুষ হয়ে আমি টিকতে পারবো না। কারণ লটস অফ ট্রাবলস আর দেয়ার, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনস আর দেয়ার টু এফেক্ট মাই মেন্টালিটি। আমার চিন্তাটাই অবনতির দিকে চলে যায়, আমি ভালো চিন্তাই করতে পারি না, বাট আই এম হাইলি কোয়ালিফাইড। আমার অনেক টাকা পয়সা আছে, কিন্তু আমি সমাজে ক্ষতি করছি। আমার সব কিছু আছে, কিন্তু কার্যক্ষমতা নেই, আমি কাজ করতে পারি না, কার্যক্ষমতা নেই। এই জন্য এই স্পিরিচুয়াল সাইডটার উপর আমাদের এই যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন সেটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এটা হবে না, না হলে হবে না। মানুষ হচ্ছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব গুণ হারিয়ে মানুষ চলছে। এই ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন বলছেন যে mere absence of disease is not called a healthy person. Socially, mentally, physically and spiritually মানুষ হেলদি হতে হবে। তারা চিন্তা করেছে, তারা রিসার্চ করে দেখছে যে এই সমস্ত কিছু। গতিকে ঠাকুরকে, তার আতুল শ্রীচরণে আমরা আশ্রয় পেয়েছি। আর যারা এখনো নেননি ঠাকুরের দীক্ষা, দেখবেন আপনার জীবনে ঠাকুরের দরকার আছে কিনা, তার সে আদর্শ আপনার সংসারে দরকার আছে কিনা, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে দরকার আছে কিনা, আপনার সমাজে দরকার আছে কিনা। এই সমস্ত যে একটু যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এটা অনিবার্য আমার জীবনে। জয় গুরু। এই সুখ আর শান্তি
নিয়েই আমরা কিন্তু সব থেকে বেশি চিন্তায় থাকি, আমার শান্তি কি করে হবে। কিন্তু শান্তি কিন্তু খুঁজে পাই না আমরা। আর বাজারে গেলেও, ফাটক বাজার গেলেও শান্তির কোনো দোকান নেই যে কিনে আনতে পারবো। তিনি বললেন যে আমার আয়ত্তের বাইরে যা, সেটা নিয়ে যদি আমার ইচ্ছা থাকে সেটা পাওয়ার, সেটাকে যত তাড়াতাড়ি মন থেকে জেরে ফেলে দেওয়া যায়, যে না এটা আমার আয়ত্তের বাইরে, এটা নিয়ে আমি ভাববো না, এটাকে পাওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব না, তাহলে আমি শান্তিতে থাকতে পারি। আমি যদি আমার আয়ত্তের ভিতরে যা একটু কষ্ট যদি করি সেটার জন্য, এবং সেটা কষ্ট করে যদি সেটাকে অ্যাকোয়ার করতে পারি, সেটাই হলো সুখ। সুতরাং সুখ আর শান্তি পেতে গেলে আমাকে কিন্তু এই ফর্মুলাই চলতে হবে। আমরা যারা ঠাকুরে আশ্রিত, তারা সবাই জানি একটা কথা, যে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস, আচার্যকে করে সার, আচরণী বোধ চয়নে জ্ঞানের সাগর হোসনা পার। এই যে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরেছি, আচার্যকে করে সার। আচার্য মানে যিনি নিজে আচরণ করে জেনেছেন, যিনি আমার পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের মুখপাত্র, স্পোক্সম্যান, যার আমি তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যে ঠাকুর, আমার বাবার একটা কঠিন রোগ হয়েছে, তুমি সারিয়ে দাও। আমি প্রার্থনা করতে পারি ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিন্তু মিরাকলে বিশ্বাস করেন না। ঠাকুর এই রোগ ভালো হওয়ার জন্য যা করতে হয় সেটা করার জন্যই তিনি আমাদেরকে বলেন, কিন্তু কি সেটা করণীয়টা কি, সেটা তো আমার প্রার্থনা ঠাকুর শুনবেন, কিন্তু আমি ঠাকুরের কি আদেশ সেটা কার কাছ থেকে জানতে পারি। যে ঠাকুর তো আমাকে ফটো থেকে বেরিয়ে বলবেন না যে তুই যাও সুজিত বিশ্বাসের কাছে, তুই যাও অমুক ডাক্তারের কাছে, তিনি তো বলবেন না। তাহলে ওই কথাটা যাকে তিনি রেখেছেন, তার নির্দিষ্ট করা যে ব্যক্তি, যার মুখ দিয়ে আমি সেই কথাটা আমি জানতে পারি যে আমার সমাধানটা কি, তিনি হলেন আমার আচার্যদেব, তিনি হলেন আমার অভিন্দাদেব, তিনি হলেন যার মধ্যে ঠাকুর জীবন্ত হয়ে আছে। তাই এই আচার্যকে যখন আমরা সার করব, আচার্যের প্রত্যেকটা কথা যখন আমরা মানে কথাটাকে যখনই আমি ইষ্ট নির্দেশের মতো মাথায় নিয়ে চলতে পারবো, তখনই কিন্তু আমার ঠাকুরের দীক্ষা নেওয়ার সার্থকতা হবে। আর সেটা করতে গেলে একটাই কাজ আমাদের, যে কি করে তাকে ভালোবাসা যায়, কি করে তাকে ভালোবাসা যায়, সেই ভালোবাসার রাস্তাটা আমাকে বের করতে হবে। একবার পূজ্যপাদ অভিন দাদা একটা ভাইকে বললেন, ভাই তোর মা তোকে ভালোবাসেন বেশি না তুই তোর মাকে বেশি ভালোবাসিস? সে বলছে না না, আমি আমার মাকে ভালোবাসি। তিনি বলছেন না রে, তোর মাই তোকে বেশি ভালোবাসে। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি ভাইটাকে বললেন, আচ্ছা ধর তোর খুব শরীর খারাপ, তোর মা তোকে কতক্ষণ অ্যাটেন্ড করেন, তোর কাছে থাকেন, আর মাকে ছাড়া তুই কতক্ষণ থাকতে পারিস এই অসুস্থতার সময়? যে না, আমি তো মাকে ছাড়া এক সেকেন্ডও থাকতে পারি না, আর মা সবসময় আমার মাথার কাছে থাকেন আমি আমার যখন শরীর খারাপ করি। আর তোর মায়ের যখন শরীর খারাপ করে তুই কতক্ষণ তোর মায়ের কাছে থাকতে পারিস? যে না, হয়তো যতক্ষণ ওষুধপত্র দিতে হয় এইসব দিয়ে আবার আমি আমার কাজে যাই, আবার আসি। তাহলে কে বেশি ভালোবাসলো? বলে না, আমার মাই আমাকে বেশি ভালোবাসেন। তো মার এই ধৈর্যটা আসে কোথা থেকে? মা এই যে আমার জন্য যে এতটা ধৈর্য ধরে আমার কাছে বসে থাকেন, আমার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার সেবা যত্ন করেন, এটা আসে কোথা থেকে? এটা কি একদিনে আসে? যে না, এই তিলে তিলে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন, মা আমাকে ভূমিষ্ঠ করলেন, মা আমাকে বুকের দুধ খাইয়ে বড় করলেন, এইভাবে আমাকে কুলে পিঠে করে ধীরে ধীরে তিলে 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 বড় করে দেয়। এই যে করতে 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 মার আমার প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মায়। বলছেন এইভাবে তার ঈশ্বরের জন্য আমার ভালোবাসাটা জন্মাতে পারে,
যদি তিলে 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 তার জন্য যদি আমি কিছু না কিছু করতে থাকি, যদি এই যে ঠাকুর বলছেন উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, মূর্ত করাইত, এই যে তিলে তিলে তাকে যদি আমি তার জন্য করতে একদিন আমার তার প্রতি ভালোবাসা হয়ে যাবে, এমন হয়ে যাবে যে আমি আর তাকে ছাড়া থাকতেই পারি না। যেভাবে আমি ছাড়া মার জীবন মানে মনে অর্থে, ঠিক এইভাবে আমি আমার দয়াল ছাড়া যেদিন অনুভব করতে পারবো যে আমার ঠাকুর ছাড়া আমার জীবনে কিছু নেই, ঠাকুরই আমার সব, এটা হবে কিন্তু আকাশ থেকে হবে না, কেউ বললে আমার হবে না। আমি যখন তার এই আচার্যদেবের কথা মতো, অবিন দাদার কথা মতো আমার জীবনকে আমি পরিচালিত করব, যখন তিনি আমাকে এই যে যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, যখন যেটা আমার করণীয়, আমার মনোক্তি করা না, তিনি যেটা আমাকে করতে বলেন, আমি যখনই আমি সেই কাজটার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো, যখন সেটাই আমার একমাত্র কাজ, যখন আমি অনুভব করতে পারবো, আমি আমার অন্তরাত্মা দিয়ে আমি ফিল করতে পারবো যে এই মুহূর্তে এটাই আমার কাজ, আর নান্য পন্থা বিদ্যুতে আর আমার কোনো কাজ নেই। এটা করার পর যদি সময় থাকে আমি অন্য কাজ করব। যখন আমি এইটার মধ্যে যখন নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো, ঠাকুর বলছিলেন যাতে তুমি নিয়োজিত করছো, তুমি যা, ঈশ্বরেরই দয়া তাতেই, বাপ্পা চিন্তায় না, বাপ্পার চিন্তায় কিন্তু কিছু হবে না, নিয়োজিত হতে হবে, যাতে তুমি নিয়োজিত করছো, তুমি যা, ঈশ্বরেরই দয়া তাতেই, বাপ্পা চিন্তা না। এই জন্য এই যে নিয়োজিত হয়ে আছেন আচার্যদেব, এই যে অবিন দাদা যেটার মধ্যে তিনি ডুবে আছেন, দেখবেন তার কাছে গেলে তার কথা ছাড়া, তার আরাধ্যের কথা ছাড়া, আরাধ্যের ভাবনা ছাড়া, আরাধ্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া যার একটা কথাও যার মুখ দিয়ে বেরোয় না। তা আমি যদি তাকে ভালোবাসবো, আমি যখন আচার্যদেবকে ভালোবাসবো, আচার্যদেবেরকে ভালোবাসা মানে তার মনের মতো হয়ে ওঠা। আমরা ঠাকুর ধরার আগে কেউ জানতামই না, আমরা শুধু মুখ দিয়ে বলতাম সবাই যে 84 লক্ষ যিনি ভ্রমণ করে মানব জীবন পেয়েছি, স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, আমি সবসময় আমরা মুখে বলতাম। কিন্তু যখন আমি নিজেই দেখতাম যে আমার বাড়িতে, আমার গ্রামে বাড়ি ছিল, বাড়িতে আমার গোমাতা ছিল, গোমাতা আমার পালন করতেন আমার বাবা, আমি দেখতাম আমার বাবা আমার মানে গোমাতাকে নিয়ে ঘাস দিতেন, কুড়া দিতেন, খাদ্য দিতেন, সেটার বিনিময়ে গোমাতা আমাদেরকে দুগ্ধ দান করতেন। আমিও দেখতাম যে আমার বাবা ব্যবসা করতেন, টাকা রোজগার করতেন, তারপরে আমাদেরকে পড়াশোনা করালেন, আমাদেরকে ধীরে ধীরে বড় করে তুললেন। আর সবসময় একটা চিন্তা, তোরা বড় ভালো করে পড়াশোনা কর না, চাকরি করবে কি করে, চাকরি না করলে তুই খাবি কি করে। তারপরে দেখা গেল সেই কিছুদিন পর আমারও বিয়ে হয়ে গেল, আমারও বাচ্চা এলো, আমারও চিন্তা হলো আমার বাচ্চারা পড়াশোনা করবে, তারপরে আমার বাচ্চাকে বিয়ে দেবো কি করে, ভালো করে পড়াশোনা করে মানুষ হওয়া যায়, একটা উপার্জনশীল হওয়া যায়, একটাই লক্ষ্য। যেমন আমার গোমাতার লক্ষ্য যে আমাকে দুধ দেবে, আমি তাকে ভালো ভালো খাবার দেবো, তাহলে সে আমাকে দুধ দেবে। তাহলে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব যে আখ্যা, সেই আখ্যাটা কোন জায়গায় আমি ডিফারেন্স পেলাম, এই গোমাতার সঙ্গে আমার ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় হলো? তখন দেখা গেল যে একমাত্র পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম দয়াল ঠাকুর এসে আমাদেরকে বললেন যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি। আর না, তার আগে কিন্তু আমি জানতামই না যে আমাদের জীবনের আবার একটা উদ্দেশ্য আছে নাকি। আমার জীবনের উদ্দেশ্য তো চাকরি করা, তারপরে বিয়া করা, সন্তান জন্য আহার নিদ্রা মৈথুন, পশুরও যেরকম আছে আমারও এরকমই আছে। সে ফর্মটা হলো ঘাস খায়, কুড়া খায়, আমার ফর্মটা হলো আমি ভাত খাই, রুটি খাই। কিন্তু পার্থক্য দেখা গেল ঠাকুরকে ধরার পরে বুঝতে পারলাম যে আমার সঙ্গে আমার বাড়ির গোমাতার পার্থক্য একটা জায়গায় আছে, আমার কুকুরের পার্থক্য একটা জায়গায় আছে, আমার বিড়ালের পার্থক্য একটা জায়গায় আছে। যে বিড়াল জানে না সে পৃথিবীতে কেন এসছে, কুকুর জানে না সে কেন এসছে, গোমাতা জানেন না তিনি কেন এসছেন এই সংসারে। একমাত্র ঠাকুরকে ধরে আমরা জানতে পারলাম যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে আপ্তি। ঠাকুর বলছেন আপ্তি মানে তার মনজ্ঞ হয়ে ওঠা, তার মনের মতো হয়ে ওঠা। তিনি কি চান, আমি সবসময় কিউরিওসিটি নিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অহরহ তার সামনে দাঁড়িয়ে নাম করা। এই মুহূর্তে তিনি কোন জিনিসটা পছন্দ করছেন, এই মুহূর্তে তার প্রয়োজনটা কি,
এই মূর্তি যেভাবে হনুমানের ভগবান রামচন্দ্রের জন্য হয়েছিল, যেভাবে ভক্ত প্রহ্লাদের হরির জন্য হয়েছিল, যেভাবে জগাই মাঝের মহাপ্রভুর জন্য হয়েছিল, যেভাবে শ্রী শ্রী বরদান ঠাকুরের জন্য ছিল, যেভাবে দাদা ঠাকুরের জন্য ছিল, যেভাবে বাবাই দাদা ঠাকুরের জন্য আছে, অবিন দাদা ঠাকুরের জন্য আছে, এই যে আকুপ আকুপ ভাব, এই যে এই যে আমার একটা সবসময় একটা চিন্তা, আমার ঠাকুরের এখন কি দরকার, আমার আচার্যদেবের এখন কি দরকার, এই যে দরকারটা, এই দরকারটা কিউরিওসিটি বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্গা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্গা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্গা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম
বন্দে আর্যবীতি বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতাম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর মূল জন্ম জি কি জয়। News Borak Darpan Studio.